We are glad to introduce ourselves to the spectators. We take honor in announcing that our branch successfully completed 19 academic years in Chintal branch and stood in unavailable position. In Chintal, Triveni Kids started in the academic year 2005, strength with 194 students, and at present, that is in 2023-24 academic year, we broke our own record in enhancing our strength with 800 students and a faculty of 60 members, teaching and non-teaching staff, and once again stood in a concrete position. We believe in the motto, Krushito Nasti Durbhiksham, and adhere to what we. In this great journey of 19 years, we have taken up different activities for both pre-primary, primary, and also high school wing. Our little champs also excels in every program, competing with their seniors. All this could be possible with transparent parent community, constant cooperation, with cordial relationship with our patient staff. We have an excellent house system to develop personality through competitive spirit and to promote creative thinking. The students are put into 4 houses, that is Chhatrapati Shivaji, Rajaraja Narendra, Ganapati Deva, and Sri Krishna Devaraya. Every month we held house-wise academic competitions. Not only these, we also celebrate academic festivals where we try to make the child explore, enhance, and experiment the importance of subjects and their essence. In this regard, we celebrated Activity Day on Feb 28th of this year, a lively program which won all your appreciations, where the children have done miracles with their talents. Here, as well as in Chintal branch, 28 years successfully. Thank you all for giving me this opportunity. Now let's all welcome our today's chief guest. I would like to request our Vice Principal ma'am to present a bouquet to the sir. And Tamil intellectual, writer, lawyer, politician, and an anti-caste activist. He was the editor of the magazine So now and member of the Dravida Muttura Kazakam. So now I would like to request iconic principal ma'am Alwal Zor Sri Sudha ma'am onto the dais. Let us all welcome ma'am. Now I am requesting chief guest of. I would like to request our vice principal ma'am to present a bouquet to the sir as a symbol of respect. Now I would like to welcome our
our CRO sir. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన డాక్టర్ రవికుమార్ గారికి, సెంట్రల్ అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్ నటరాజ్ గారికి, అలానే ఆల్వాల్ రథసారథి సిఆర్ఓ వెంకట్రావు గారికి, మియాపూర్ జోన్ సిఆర్ఓ సాయి నరసింహరావు గారికి, అలానే ట్రాన్స్పోర్ట్ హెడ్ రామకృష్ణ గారికి, స్మార్ట్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ హెడ్ నాగరాజ్ గారికి, అలానే ప్రిన్సిపల్ శ్రీసుధా గారు, అలానే ప్రిన్సిపల్ నల్లి గారికి అందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్. అమంత్రం అక్షరం నాస్తి, అమంత్రం అక్షరం నాస్తి. మంత్రం కాని అక్షరం అనేది ఉండదు. అలాంటి అక్షరాలతోటి ప్రతిరోజు అర్చన చేస్తూ ప్రతి సంవత్సరానికి ముందుకు వెళ్తూ మంచి భవిష్యత్తు వైపు ప్రయాణం చేస్తున్న ప్రియమైన విద్యార్థులు, వాళ్ళ దేశ అక్షరార్చన చేయిస్తున్న ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు అందరికీ కూడా ఈ ఫన్ ఫెస్ట్కి ఇచ్చేసినందుకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇప్పటికీ చింతల్లో స్కూల్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి 19 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాల్లో అడుగుపెట్టబోతున్నాం. మన త్రివేణి స్కూల్స్ కొత్తగూడెంలో ప్రారంభమై 30 సంవత్సరాలు నుండి 31వ సంవత్సరానికి వెళ్ళబోతున్నాం. రాబోయే సంవత్సరాల్లో కూడా ఇదే రకమైన కమిట్మెంట్ తోటి, ఇదే రకమైన కష్టం పడుతూ విద్యార్థులందరికీ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలనేది ఇన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించిన ప్రధానమైన ఉద్దేశం. టుడే very honored to stand here with my best friend C. Kulapudi Virendra Chaudhary garu and their excellent team, the navigators of making the difference between yesterday and today to give the beautiful gift for you all for tomorrow. మార్పు కావాలనుకోవటంలో చాలా సహజం, కానీ ఆ మార్పులో మొట్టమొదటిగా భార్యాభర్తల నుంచి అమ్మా నాన్నలుగా మారటం అనేది ప్రస్తుత కాలంలో చాలా సమస్యగా మారింది. కారణం ఏంటంటే మనకు తెలియకుండానే 2 వస్తువులు మన ఇళ్లలో చేరిపోయినాయి. బికాస్ బీయింగ్ ఏ అగ్ని పృథ్వీ ధనుష్ శాటిలైట్లతో పనిచేసాం కాబట్టి మీతో ఇంత క్లియర్గా చెప్పగలుగుతున్నాను. ఒకటి మొబైలు, రెండోది వచ్చి టెలివిజన్. ఎందుకంటే మా దగ్గరికి వచ్చే కౌన్సిలింగ్స్ కానీ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇట్. ఒక వారం రోజుల కిందట సుమన్ టీవీలో ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత ఒక పేరెంట్ వచ్చారు, నాకు వచ్చి అడుగుతున్నారు, మా బాబుతో మీరు ఒక 10 నిమిషాలు మాట్లాడండి అని. సరే, చిన్నపిల్లాడే కదా, పేరెంట్స్ అడిగారు, మాట్లాడదామని అనుకున్నాను. ఆ బాబు లోపల రాగానే ఫస్ట్ అడిగింది, మా అమ్మ నాన్నని ముందర బయటికి వెళ్ళి పంపించండి అన్నాడు. అబ్బాయికి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పడం కన్నా కూడా ముఖ్యంగా ఫస్ట్ అడిగింది, మా అమ్మమ్మ ఎప్పుడు చనిపోతుంది అని అడిగాడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఎందుకు నాన్న అని అడిగాను. వెంటనే అబ్బాయి చెప్పింది, నేను మొబైల్ తీయంగానే మా అమ్మమ్మ ఎందుకు నన్ను చాలా తిట్టేస్తోంది అని చెప్పాడు. మరి మీ ఇంట్లో ఎవరు ఉంటారు అంటే, మా అమ్మమ్మతో తాతయ్య ఉంటారు, కానీ తాతయ్య ఏం పట్టించుకోరు, అమ్మమ్మే పట్టించుకుంటుంది. ఎందుకంటే మా అమ్మ నాన్నలు ఇద్దరు కూడా ఉద్యోగానికి వెళ్తారు, మ్యాక్సిమం టైం రిసీవింగ్ ఇదేనా. మరి మీ నాయనమ్మ తాతయ్య వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారంటే, వాళ్ళు మా ఇంటికి ఎక్కువ రారు అన్నారు. రైట్, ఎందుకు మీ అమ్మమ్మ మొబైల్ అంటే కోపమా లేకపోతే నీ మీద కోపమా అని అడిగాను నేను. లేదు, అన్నం తినేటప్పుడు కూడా 2 ముద్దలు ఎక్కువ తినమంటుంది, కానీ మొబైల్ చూడంగానే షీ గెట్ ఏ ఆటోమేటిక్ సమ్ హిస్టీరియా లాగా అయిపోతుంది నా మీద. సరే, ఆ బాబుతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొన్ని విషయాలు తెలిసింది. ఏంటి అంటే, తల్లిదండ్రులుగా పిల్లలకి కనీసం 1.5 గంట టైం ఇవ్వాలట. ఎందుకంటే చాలా మటుకు మనం ఏమైపోతున్నామంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ బికమింగ్ ఓన్లీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రాదర్ దెన్ ఏ మదర్ అండ్ ఫాదర్. ఆ నేర్పించే శక్తి సామర్థ్యాలు అమ్మా నాన్న దగ్గర ఎక్కువగా ఉండాలి.
ఆ బాబుతో మాట్లాడినప్పుడు నాకు తెలిసినటువంటి విషయాలు ఎక్కువగా పిల్లల ముందు పేరెంట్స్ ఎక్కువగా నెగిటివ్ పెద్దవాళ్ళ గురించి మాట్లాడటం వల్ల మనకి 2 బెడ్రూమ్ హౌస్ అలవాటు అయిపోయింది. నాకు నా పిల్లలకి అనుకుంటున్నా కానీ 3 బెడ్రూమ్లో ఉండాలి, మా అమ్మ నాన్న ఉండాలని అనుకోకపోవడం వల్ల కూడా ఒక సమస్యగా మారుతోంది. ఇంకో విషయం వచ్చేసరికల్లా ఈ పూటకి నేను ఏం చేసి పెట్టాలని అనుకుంటున్నాం కానీ నా పిల్లలకి ఏజ్ ప్రకారంగా ఏ రకంగా వండి పెట్టాలి అనేది మర్చిపోయి. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు మనకు తెలుసు కదా, ఆన్లైన్లో ఏదైనా కావాలంటే పిల్లలు మనకంటే ఫాస్ట్గా ఆర్డర్ ఇచ్చి తెప్పించుకోగలుగుతున్నారు. ఎప్పుడైతే ఈ రెండింటిని సక్రమంగా చూసుకుంటే మొబైలు టీవీ 2 బెడ్రూమ్లోకి ఎంట్రీ కాకుండా ఉంటే మార్పు అనేది వస్తుంది. ఎందుకంటే మీలాంటి స్టేజ్ నుంచే మేము బయటకు వచ్చాం. టుడే ఐ కెన్ సే ప్రౌడ్లీ, నాకు 2 బాబులు, దే బోత్ గాట్ 1760 మెడల్స్ ఇన్ ద స్విమ్మింగ్ and the same time they are in the toppers into the IT lines. మాకు ఈ లెవెల్కి రావటానికి దగ్గర 32 సంవత్సరాలు పట్టింది. మీరందరికీ నేను చాలా పరిచయం, కానీ నా పేరు ఎప్పుడు ఎక్కడ రాదు. బికాజ్ ఐ వాంట్ టు బి వెరీ పర్టికులర్ టు వర్క్. బొమ్మరిల్లు సినిమా మీ అందరు చూసే ఉంటారు, రిటన్ బై మీ, ఆకాశమంతా, ఊపిరి. బికాజ్ మై రైటింగ్ ఇస్ హాబీ. సర్ఫ్ ఎక్సెల్, కోరాపో యాడ్స్. బికాజ్ నా దగ్గర 106 మంది అనాథ పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు గత 45 సంవత్సరాల నుంచి. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ టు యూ. అండ్ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలి అంటే మార్పు అమ్మ నుంచి రావాలి, నేర్పు నాన్న నుంచి రావాలి. అది లేనప్పుడు దాని యొక్క సమస్య మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. అందువల్ల అమ్మ అన్నం పెట్టేటప్పుడు కడుపు నింపటమే కాదు, ఏజ్ ప్రకారంగా ఏ రకమైనది ఎందుకు పెట్టాలి, కాలమాల ప్రకారంలో ఎండాకాలంలో ఎటువంటివి పెట్టాలి, చలికాలంలో ఎటువంటివి పెట్టాలి అనేది చూడాలే కానీ తేలిగ్గా అయిపోతుందని చెప్పి 2 నిమిషాలు మ్యాగీ పెట్టడం కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతము కాన్పూర్ ఐఐటిలో దీని మీద చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ నడుస్తుంది. ఎందుకంటే ఐఐటికి వచ్చినటువంటి పిల్లలలో దగ్గర 4 నుంచి 6% మంది పిల్లలు ఫస్ట్ ఇయర్ అయ్యి సెకండ్ ఇయర్ వచ్చే లోపల చనిపోతున్నారు. ద రీజన్ ఈస్ దే నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు దేర్ పర్సనల్ లైఫ్స్. ఏ పని ఎలా చేసుకోవాలి, ఏ పని ఎలా చేయాలి, ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఒక అతిథికి నమస్కారం చెప్పాలి, వాళ్ళకి మంచినీళ్ళు ఎందుకు ఇప్పియాలి పిల్లల చేత. ఎందుకంటే మనం అందరికీ అలవాటు అయిపోయింది, అంకుల్ అంటే పాలవాడు అంకులే, నాన్న తమ్ముడు అంకులే, అన్నయ్య మావయ్య కూడా అంకుల్ అనిపిస్తున్నామే. కానీ ఈ అంకులలో ఎంతమంది తేడా ఉన్నది అని చెప్పగలిగింది ఒక మాతృభాషలో మామ, అన్నయ్య, బావ, అన్న ఇటువంటి పదాలని ఎప్పుడైతే చెప్తారో ఇంద్రియాల పైన అదొక పట్టు అనేది వస్తుంది. లేకపోతే ఇంద్రియం పైన పట్టు తప్పిపోతుంది. ఎందుకంటే మన సినిమా ప్రపంచం చాలా ఎక్కువగా 75 నుంచి 80% ఇప్పుడు ఆక్యుపై అయిపోయింది. మన టీవీలలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ మీరు ఇప్పుడు అడిగితే కూడా 10 మంది హీరోల పేర్లు చెప్పమన్నా, హీరోయిన్ల పేర్లు చెప్పమన్నా చెప్తారే కానీ లాస్ట్ ఇయర్ 10 మంది మంచిగా వచ్చినటువంటి టాపర్ అయినటువంటి స్టూడెంట్స్ కానీ, లేకపోతే సిద్దిపేటలో ఒక రైతు కూతురు మొబైల్లో కూర్చొని చదువుకొని ఎంబీబీఎస్ సీటు ఎక్కడికి కోచింగ్ వెళ్లకుండా తెప్పించుకున్నటువంటి పిల్లల గురించి మనకి తెలియదు. అదొక న్యూస్. అటువంటి న్యూస్ రావు బయటికి. మన చంద్రయాన్ 3లో కూడా 30 మంది లేడీస్ ఎంత కష్టపడి పనిచేశారో వీ నాట్ ఏబుల్ టు టెల్ ఇట్. అందువల్లే చాలామంది 7వ ఎక్కంలో ఉండిపోతారు, కొద్దిమంది 9వ ఎక్కంలోకి రాగలుగుతారు, 12వ ఎక్కంలోకి వచ్చిన వారు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం లాగా మారుతారు. ఎక్కాలనేది మెట్లెక్కే అధికమైనటువంటి మార్గదర్శకంగా మారాలి. సూర్యుడు తూర్పు నుంచే వస్తాడు, తల్లిదండ్రుల హృదయంలో నుంచే మమతా మమకారాలు ఈ ప్రపంచంలో పిల్లలకు వారు ఒక్కరైవ్వగలరు. ఎప్పుడైతే మీ మమకారాన్ని అహంకారంగా కాకుండా కంపారిజన్గా కాకుండా చేయగలుగుతారో ప్రతి తల్లి విల్ బి బికమ్. శివాజీ తల్లి ఎవరండి? దిలీబాయ్.
మన నడకలో బొటన వేలు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మన ఇంటిలో మన వేలు ముద్ర ఎట్లయితే మన ఆధార్ కార్డుకి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది. ఒకటి కన్ను, వేలు ముద్ర. అలాగే మీ జీవితంలో కూడా మీ మాట, వినికిడి రెండు ఇంపార్టెంట్. పిల్లలు చెప్తున్నప్పుడు కొంచెం సేపు మీరు మౌనంగా ఉండి వినటం నేర్చుకోవటం. ఎందుకంటే మనకి ఇవాళ రేపు ఒకళ్ళు ఇద్దరు పిల్లలే అయిపోయారు. ఫస్ట్ వినండి, విన్న తర్వాత వెంటనే కామెంట్ చేయకుండా అది జరగటానికి నేను ఏమేమి విషయాలు తెలుసుకోవాలనేది మొదలు పెట్టాలి. రెండవ విషయం, చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఆ బాబుతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, నేను అందుకని దట్స్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ, నేను ఇది తినను, క్యారెట్ నాకు పడదు, ఆకుకూరలు అసలు తినను. అది ట్రెండ్ ఎలా పెరిగిపోయిందంటే పిల్లవాడికి ఏది పెట్టాలి, పెట్టేది కూడా సొసైటీలో ఒక ఆర్నమెంట్ లాగా అయిపోయింది. మా పిల్లలకి ఇది ఇస్తున్నాము, ఇది పెడుతున్నామని కాదు. నీ పిల్లవాడికి శరీరానికి ఏది సూటబుల్, ఏది పెడితే ఎక్కువగా అతని శరీరాన్ని ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడుతుందని తెలుసుకుంటే మెమరీ పెరుగుతుంది. మెమరీ పెరిగిందంటే రామబాణం లాగా ఒకసారి వినగలిగితే నో చైల్డ్ ఈజ్ బ్యాడ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ చెడ్డ పిల్లవాడు అనేవాడు ఉండడు. ఎందుకంటే మేము కలాం గారితో 40 దేశాలు తిరిగినప్పుడు కానీ, రకరకాల దేశాలు పోయి చేసినప్పుడు కానీ వీ లెర్న్డ్ ఇట్. మార్పు రావాల్సింది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ నుంచి అమ్మా నాన్నలుగా మారటానికి ఏమేమి త్యాగం చేయాలి, ఎటువంటి విషయాలలో మనం ఇది ఉండాలి, పెద్దవాళ్ళ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇంట్లో ఒక పెద్దవాళ్ళ గురించి అంటే భర్త వైపు ఇల్లాస్ అనగానే మనకెందుకో చీప్ కాయిన్ అయిపోతుంది. కానీ చెస్ బోర్డ్లో హార్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇంట్లో ఆ పెద్దవాళ్ళు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీనికి కరెక్ట్ అయిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే పాత చింతకాయ పచ్చడి సంవత్సరం రోజులు ఉన్నా కానీ పాడవద్దు, కానీ ఇప్పటికీ ఉపయోగపడుతుంది. బికాజ్ దే ఎక్స్పెక్ట్ డిఫరెంట్ థింగ్. కానీ మనం బిర్యానీ తిన్నటువంటి జీవితాలు అయిపోవటం వల్ల 24 గంటల్లో సమస్యలు అనుకుంటున్నాం. చేసిన తప్పుని మీరు గుర్తించకపోవచ్చు, కానీ మీ పిల్లలతో 15 నిమిషాలు మాట్లాడితే మీ ఇంట్లో జరిగే విషయాలన్నీ తెలిసిపోతాయి. ఒక రీసెంట్గా క్యాబ్ జర్నీలో ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ సీ వన్ ఆఫ్ ద గర్ల్ వాజ్ సేయింగ్ ఇట్, ఐ వోంట్ కేర్ ఎనీబడి, ఓన్లీ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద ల్యాప్టాప్ ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. దేర్ ఇట్సెల్ఫ్ ఈస్ హౌ ద ఈగో ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ దెమ్. యువర్ డిగ్రీ డస్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, యువర్ యాక్షన్స్. తెలుగు బాగా వస్తే 3 ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ వస్తాయి. ఫస్ట్ వచ్చి జర్మనీ వచ్చేస్తుంది మీకు, అక్కడికి వెళ్తే ఎటువంటి ఇది ఉండదు. జపాన్కి వెళ్ళండి, ఈ రోజు నాడు మన భగవద్గీతకి ఎంత మంచి స్థానం ఇచ్చారో యూ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ఇన్ జపాన్. ఇది జస్ట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ టు యూ, ఇది ఈరోజు ప్రత్యేకంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మీ పిల్లలు ఇప్పుడు భవిష్యత్తులోకి ఈ దేశానికి పేరు ప్రఖ్యాతలు తేవడానికి మీరు ఇంకొక 6 సంవత్సరాలలో చూడొచ్చు. విదేశానికి వెళ్ళటానికి ఏ స్టూడెంట్ ఇష్టపడడు. బయట దేశాల నుంచి తిరిగి రావడానికి చాలా మార్గాలు కనపడుతున్నాయి. ఈరోజు చైనా బార్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి, ద కేవ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డన్ విత్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 280 days బై ఇండియన్స్. మనం ఇట్లాంటి మంచి న్యూస్ ఎక్కడ మనకి పేపర్లలో మన దురదృష్టకరం రావు. ఆల్ నెగటివ్ న్యూస్ విల్ బి అపియర్. దట్స్ వై కలాం సార్ ఈస్ టు సే tear off the first page and second page, from third page onwards you will get a positive news. So be open your mind, think positively. అంతేగాని మా పిల్లవాడు ఆ పిల్లవాడు వల్ల పాడైపోయాడని చెప్పే తల్లిదండ్రులు దయచేసి ముందర మీరేం నేర్చుకోవాలో ఆలోచించండి. No child is going to be bad in this world. I am telling it very clearly once again, because మీకు ఎందుకు ఇంత క్లియర్గా చెప్పగలుగుతున్నామంటే ఇంటర్మీడియట్ దాకా చదువుకొని ఈ రోజు నాడు కూడా విశ్వంలో ఒక పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి నా బ్రదర్ BVS లక్ష్మణ్ గారి కానీ, నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయినటువంటి పుల్లల గోపిచంద్, ఎస్టర్డే ఈవినింగ్ ఆల్సో హీ వాజ్ దేర్. అట్లాగే రియల్లీ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఇన్ త్రివేణి స్కూల్ వీరేందర్ చౌదరి గారు ఒక ఎత్తు అయితే, వెంకట్రావు అండ్ సుబ్బారావు always make into the different types, and wonderful navigators are with you and making a difference.
kindly believe your children, be a navigator, engineer to your children to show the light of paths where you're going to make it. Maya operating nationally, internationally, everywhere. అంటే అది మొబైల్. దాన్ని కొంచెం దూరం పెట్టి మీ మనస్ఫూర్తిగా ఒక 20 మంది మీ దగ్గర వాళ్ళ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ చెప్పగలిగే పేరెంట్స్ ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఈవెన్ అమెరికా, జపాన్ లాంటి దేశాలలో మొబైల్ వాడకుండా ఉండే మమ్మీ కావాలని చెప్పి గొడవ చేసే పిల్లలు పెరిగిపోతున్నారు. రెండు 2023-24 స్నాతకోత్సవ సభకు విచ్చేసిన మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా నా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన పెద్దలు, గౌరవనీయులు, ప్రముఖ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సుపరిచితులు వంగీపురం రవికుమార్ గారికి, 1994 పాత ఖమ్మం జిల్లా అయిన కొత్తగూడెంలో పురుడు పోసుకొని అతి కొద్ది మంది విద్యార్థులతో ఈనాడు బంగారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 25 క్యాంపస్లుగా వర్ధిల్లుతున్నాయి అంటే ఈ విజయం వెనకాల, ఈ యొక్క సక్సెస్ వెనకాల ప్రధానమైన కారకులు ఎవరంటే మా పేరెంట్స్, మా విద్యార్థులు, అలానే మా టీచర్లు. నేను చాలా గర్వంగా అట్ ద సేమ్ టైం చాలా వినయంగా చెప్పుకునేది ఏమిటి అంటే, ఒక 30 సంవత్సరాలు విజయవంతంగా విద్యారంగంలో మేము పూర్తి చేసి 31వ సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టి 25 క్యాంపస్లు, 11,000 స్ట్రెంగ్త్ పైచిలకు ఈ రోజున మేము స్కూల్స్ నడుపుకుంటున్నాము అంటే అది కేవలం మాకు మీ వల్ల అందిన ప్రోత్సాహం, ఉత్సాహం, సహకారం, ఇవి తప్పక మరే కారణాలు వీటి వెనక లేవు. ఏ దారి వైపు వెళ్లకుండా త్రివేణి దారి వైపే వచ్చి మీ పిల్లల్ని మా స్కూళ్ళల్లో నమ్మకంగా చేర్చినందుకు, మీ నమ్మకాన్ని ఎక్కడా వమ్ము చేయకుండా, మీ ఆశల్ని ఎక్కడా తుంచకుండా, ప్రతి క్షణం కూడా మీ ఆశయాల్ని పెంచుతూ మా శక్తి మేరకు పిల్లలకు గుణాత్మకమైన విద్యను అందిస్తూ, విద్యతో పాటు క్రమశిక్షణ విలువలను కూడా నేర్పుతూ, మీరు ఏదైతే మా నుంచి ఆశిస్తున్నారో ఆ ఆశించిన దాన్ని తూచా తప్పకుండా నిర్వహించే ప్రయత్నంలో మా త్రివేణి ప్రిన్సిపల్స్, మా ఉపాధ్యాయులు నిరంతరము అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నారని చెప్పడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. పిల్లలకు ఇంటి దగ్గర కూడా అదనంగా పేరెంట్స్ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళని చదివిస్తే కానీ ఆ విద్య సంపూర్ణంగా ఉండదు. అటువంటి దానిలో కూడా మా పేరెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉంటూ మేము ఏ సహాయాన్ని వారి నుంచి కోరుతున్నామో వాటిని మాకు ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తూ మా విద్యార్థుల్ని ఒక చక్కటి విద్యార్థుల్లాగా, ఒక ఉత్తమోత్తమైన పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడంలో ఎప్పుడూ కూడా మా వెన్నంట ఉన్నందుకు మరొకసారి ప్రత్యేకంగా మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ, ఈ కార్యక్రమంలో ఈ చిన్నారుల యొక్క సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు తిలకించడానికి మీరందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి ఆ కార్యక్రమాలన్నీ కొద్ది క్షణాల్లో మొదలు కాబోతున్నాయి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా కొంచెం ఓపిక చేసుకొని కూర్చొని ఆ చిన్నారులు ప్రదర్శించే కార్యక్రమాలను తిలకించి వారందరికీ కూడా మీ ఆశీర్వచనం తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతూ,
Wow, really incredible. That త్రివేణి స్కూల్ ఈరోజు నాడు జరుపుకున్నటువంటి యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్లలో వెన్నుముకగా ఉన్నటువంటి ముల్లపూడి వీరేందర్ చౌదరి గారు చేస్తున్నటువంటి కృషి, వారి యొక్క టీం నావిగేటర్స్గా పనిచేయటం వల్ల విద్యార్థి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలని ఐఐటి ఫౌండేషన్ దగ్గర నుంచి మనకి ఎటువంటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ అయినా కానీ కల్చర్ యాక్టివిటీస్లలో కానీ చాలా విద్యతో పాటు ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్గా ఇస్తున్నటువంటి త్రివేణి స్కూల్. సో ఎంత మార్పు 35 సంవత్సరాల నుంచి విద్యార్థికి జీవితానికి కావాల్సినటువంటి 10వ క్లాస్ లోపల వాళ్ళకి రకరకాలైనటువంటి అంశాలపైన అవగాహన కల్పిస్తున్న విధానాన్ని చూస్తుంటే రాబోయే భవిష్యత్తులో విద్యార్థికి ఒక మంచి నేవిగేటర్స్గా మారగలిగే సంస్థ ఏది అంటే త్రివేణి స్కూల్ అని మనం చెప్పగలిగే స్థాయికి వారు ఈ 30 ఏళ్లలో చేరారంటే దీని వెనకాల వాళ్ళ యొక్క శ్రమ, వారి యొక్క టీం వర్క్, దాని యొక్క సంస్థ డైరెక్టర్స్గా ఉన్నటువంటి వారి యొక్క సపోర్టు, పేరెంట్స్ ఏ విధంగా వాడుకున్నారో మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది. మార్పు కావాలంటే కలిసి పని చేయటం చాలా ఇంపార్టెంట్. అది మన త్రివేణి సంస్థలో ఉంది. అది భవిష్యత్ తరాలకు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఆల్ ద బెస్ట్ టు ది త్రివేణి స్కూల్స్. త్రివేణి స్కూల్స్ చింతల్ 19 సంవత్సరాలు నుండి 20వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతున్న సందర్భంగా ఈ సంవత్సరం యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకుంటున్నాము. ఈ 19 సంవత్సరాల నుంచి మరపురాని మైత్రిని అందిస్తూ మాకు సహకరిస్తున్న మా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు, అలానే శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ కూడా త్రివేణి విద్యా సంస్థల తరఫున, మా గౌరవ డైరెక్టర్ డాక్టర్ వీరేంద్ర చౌదరి గారి తరఫున అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. గత 30 సంవత్సరాలుగా అక్షరాలతో సేద్యం చేస్తూ అమంత్రం అక్షరం నాస్తి అంటే మంత్రం కానీ అక్షరం లేదు, అలాంటి అక్షరాలతోనే సేద్యం చేస్తూ మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ విద్యార్థుల భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దే ప్రణాళికలు రచిస్తూ ముందుండి నడిపిస్తున్న మా గౌరవ డైరెక్టర్ వీరేంద్ర చౌదరి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా యాన్యువల్ డే సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. ఆల్వాల్ జోన్లో ఉండే త్రివేణి విద్యా సంస్థలో ఒక భాగమైన చింతల్ కిడ్స్ బ్రాంచ్ వారు ఈ రోజున వార్షిక కార్యక్రమం జరుపుకున్న సందర్భంలో వారికి మా త్రివేణి యాజమాన్యం తరఫున పెద్దలు గౌరవనీయులు డాక్టర్ గొల్లపూడి వీరేంద్ర చౌదరి గారి తరఫున నా కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత సజావుగా సాగడానికి తోడ్పడిన మా ప్రిన్సిపల్ సుబ్బారావు గారికి, వారి టీంకు మరొకసారి నా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ 2 తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎన్ని విద్యా సంస్థలు ఉన్నా కూడా మీ పిల్లలు కాలంతో పాటు మారాలి, అందరికంటే కూడా భిన్నంగా ఆలోచించాలి, అందరికంటే ఉత్తమోత్తలుగా రూపుదిద్దాలి అనుకుంటే త్రివేణి విద్యా సంస్థలు అన్నది ఒక చక్కటి విద్యా సంస్థ. దానిలో మీ పిల్లలు కనుక చదువుకుంటే వాళ్ళకు మంచి భవిష్యత్తుతో పాటు విలువలు, క్రమశిక్షణ కూడా పుష్కలంగా లభిస్తాయన్నది నా నమ్మకం. కేవలం ఒక మామూలు చదువే కాకుండా చిన్నపిల్లలకు కిడ్స్ అనే ఒక అకాడమిక్ ప్రోగ్రాం పెట్టి ఆ ప్రోగ్రాంలో చదువులతో పాటు పిల్లలకు చక్కగా కొత్త విషయాల్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఇంపాక్ట్ అనే ఒక కొత్త ఐఐటి ప్రోగ్రాం కూడా స్థాపించి ఆ కోర్స్ ద్వారా చక్కటి టీచర్లతో పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పించి పిల్లలు ఈ రోజున అనేకమైన టాప్ ఐఐటీస్లోను, మెడికల్ కాలేజెస్లోను దేశవ్యాప్తంగా చదువుకుంటున్నారంటే దీని వెనకాల ఉన్న కృషి, ఆ కృషికి ముఖ్య కారకులు, ప్రేరకులు అయిన మా డైరెక్టర్ గొల్లపూడి వీరేంద్ర చౌదరి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ వారి ఆధ్వర్యంలో త్రివేణి విద్యా సంస్థలు ముందుకు అజరామరంగా సాగాలని, మంచి భవిష్యత్తు కూడా దానికి దక్కాలని చెప్తూ మరి ఆల్ ద బెస్ట్ for celebrating this annual day today. Thank you very much.